سلامة ومرحبا بكم. رجعنا لكم كالعادة في جولة إيميسيون. إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله سنين دايما. معكم مهدي بن عثمان وراء الكاميرا، مانيش وراء الميكرو. شعلنا نعملوا لازمنا نتوالوا مع الظروف هذوما ونحاولوا نوصلوا لكم أهم حاجة المعلومة. واليوم معايا ملاك باش تقدم معايا ليميسيون. عسلامة يا ملاك، وش نحوالك يا ملاك؟ عسلامة مهدي وعسلامة بالناس اللي قاعدة تتفرج فينا كل كيما رمضانكم مبروك ساعة أول حاجة. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. وكيما قال مهدي رجعنا لكم المرة هذه ورا ليكران مش ورا الراديو كيما تعودتوا علينا. مالغري لي سيركونستانس هذه اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا، نرجعوا لكم افيك لي زيميسيون تاعنا. اليوم باش نحكيو على ان سوجي تري تري امبورطون، معنا ان انفيتي تري سبيسيال. نخلي مهدي يعرفوا عليكم. دونك كيما قلت انت ملاك، ان شاء الله البيريود هذيا توفى، وهذاك علاش اليوم انا ميكو باش نحكيو لكم على ان سوجي تري امبورطون اللي هو ليدوكاسيون اون ليني، وكيفاش ليكول نتاعنا قاعده تلقى في دي سوليسيون بور ليدوكاسيون اون ليني. وهذاك علاش اليوم نرحبوا مع بعضنا بان انفيتي تري سبيسيال اللي هو سي محمد جوا، مدير الجامعه الخاصه اسبري سكول اوف بزنس. عسلامة سي محمد جوا، وان شاء الله رمضانك مبروك، ومره اخرى شكرا على قبول الدعوه. شنو احوالك سي محمد جوا؟ شنو احوالك في الكونفينمون؟ عايشك لاباس. الكونفينمون فهمتني مفروض علينا، والحاجه بارك الله فيكم على الدعوه انت وملاك وتو لو جروب معناها دو لا راديو اللي هو pour moi c'est un groupe qui est emblématique على خاطر c'est un club qui est commun à l'école d'ingénieurs et à l'école de business, donc c'est un club du groupe Esprit, donc que je salue. نحييكم. Merci beaucoup. ونشكركم. الكونفينمون مفروض علينا والله، ماذا بينا كان كنا نبرطوا لبرا فهمتني في الشوارع، وتوا رمضان ورمضان خروج ورمضان فهمتني دي سبيكتاكل في الليل ورمضان قضيات ورمضان، وهذا الشيء هذا الكل ما احناش في امكاننا باش نعملوه على خاطر صحتنا وصحه اولادنا وصحه بلادنا اهم من كل شيء. Voilà, donc on est obligé de faire avec et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. هذه فتره صعيبه ومش تتعدى بالديسيبلين نتاعنا، بالروح المسؤوليه. فتره ومش تتعدى، وغدوه يكون افضل ان شاء الله. وي سي محمد جوا، لا سيتواسيون اللي كلها جديده علينا احنا، وكلنا قاعدين معناتها نبداو بالسيسه نتاقلموا مع السيتواسيون، بيسكو توا بيظهر لي عنا اكثر شويه من اموال اللي احنا كونفيني. ايوه هي جديده عليكم وعليا. انا j'ai l'âge d'être éventuellement votre grand-père, sinon votre père, et je n'ai jamais vécu une situation pareille. هذه حاله اللي نجم نقربوها بحاله عاشها عام. il y a eu des cas كيما SRAS, كيما Ebola, كيما des virus هكا qui sont apparus rapidement et qui ont mis des régions entières dans une situation de stress et de pandémie, mouche de pandémie, mais d'épidémie très étendue, qui a mis la population dans un état de stress. Mais alhamdoulilah, ما مسش تونس الشيء هذا. alhamdoulilah. Donc, c'est la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation. Et je vous renvoie à une situation semblable à celle-ci qui a eu lieu en fait il y a un siècle à peu près, et c'était ce qu'on a appelé la grippe espagnole. C'était au début des années 1920. 19, ouais. Voilà. Donc, et elle a fait quelque chose comme plusieurs dizaines de millions de morts. On pense à un minimum de 20 millions de morts. Il y a un siècle, la population du globe n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. Elle était 4 fois moins importante, 3 à 4 fois moins importante. Elle était autour de 2 milliards, donc ce n'est pas rien du tout. Et cette situation avait beaucoup marqué les esprits, d'autant que la médecine n'était pas aussi avancée que maintenant, que la connaissance des pandémies n'était pas aussi disons précise que maintenant. Bien sûr, il n'y avait pas une grippe, il n'y avait pas de virus, et elle a fait énormément de dégâts. Et dans la littérature, beaucoup de textes, et je veux parler notamment du livre de Albert Camus sur la peste, qui décrit des situations similaires, et je vous incite d'ailleurs, vous qui êtes jeunes et qui peut-être n'avez pas eu encore l'occasion de lire ce livre, de le lire et de voir que beaucoup de situations que nous sommes en train de vivre ont déjà été décrites dans la littérature, et on a tendance à penser que notre siècle maintenant et la situation que vous connaissez, et tant mieux, est une situation où, disons, les grandes guerres
sont derrière nous. Le monde connaît des guerres larvées, des situations de crise. نعرفوا اللي في الشرق الأوسط، نعرفوا في سوريا، نعرفوا في تونس الحرب على الإرهاب, etc. Nous avons connu des situations tragiques comme ça, mais une situation de guerre aussi générale, nous ne l'avons jamais connue. Eh bien, nous y voilà, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi inconnu, un ennemi qui n'est pas saisissable, un ennemi d'un dixième de micron de taille. Et إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس من البانديمي هذه. ان شاء الله ربي يحمي تونس وان شاء الله نخرجوا من الازمه هذه ونرجعوا نقراو في مقاعد الدراسه نتاعنا. وهذاك علاش اليوم حبينا نحكيو في ان سوجي تري امبورطون اللي هو ليدوكاسيون اون ليني. كيما نعرفوا ليكول اسبري سكول اوف بزنس لقات سوليسيون بوندون معناها لي دو سيمين نتاع الفاكونس اللي هي ليدوكاسيون اون ليني. خرجت سوليسيون ياسر محلاها اللي ابارتيغ من لو 30 مارس لي ستوديون يرجعوا يقراو en ligne مش في l'école كيما حقهم يرجعوا يقراو. Donc c'était une solution très fiable كيما نعرفوا حتى les étudiants sont satisfaits d'après la page Facebook Esprit School of Business. Donc أكثر من 70% من les étudiants sont satisfaits. Donc حبيت نسألك سي محمد جاوا كيفاش جاتكم l'idée نتاع l'éducation en ligne, كيفاش كانت la formation pour les profs universitaires. والله هي كان جات uniquement pendant les vacances راهو ما كناش ننجحوا فيها. Esprit School of Business, d'abord, c'est une école qui est focalisée et qui est très imprégnée du numérique. Vous savez que l'école d'ingénieurs, c'est à peu près 70 à 75% des diplômés MTH sont des diplômés en informatique et télécom, c'est-à-dire dans les segments du numérique. Et lorsque nous avons créé Esprit School of Business, nous l'avons créé pour être une école du management numérique. ماهيش une école du management نتاع كل الناس, mais une école du management numérique. لأسباب عديدة مش لازم نرجعوا لها, mais la raison numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, toutes les activités humaines, et le management en fait partie, sont imprégnées de numérique. اللي تو يقري بلاش ما يتطرق للقضية هذه للدمج نتاع الادماج numérique dans tous les secteurs d'activité de connaissance, eh bien, il passe à côté d'une tendance lourde au plan historique. Donc, depuis notre création, le numérique est au cœur de notre ADN. Et le digital learning aussi. Par exemple, je ne vais pas donner les chiffres d'Esprit École d'ingénieurs que sans doute vous connaissez mieux que moi, depuis 4 ans que je suis à la tête d'Esprit School of Business, mais à Esprit School of Business, qui est une école a priori qu'on considère comme n'ayant rien à voir avec le numérique, eh bien, le numérique est au cœur de son ADN. Et le digital learning aussi, nous avons équipé plusieurs salles de digital learning. Depuis 3 ans, nous faisons une formation de nos enseignants au digital learning. Tous les cours, 100% de cours, nous avons eu récemment une réunion avec la fédération de l'UTICA, des établissements d'enseignement supérieur privé, et une statistique, enfin une petite enquête qui a été faite par l'UTICA pour savoir quelles sont les écoles qui ont mis à disposition de leurs étudiants la totalité de leurs cours, et nous faisons partie des quelques-unes qui ont mis 100% des cours en ligne, et ceci avant même la crise du coronavirus. وزادت نجم تقعد نصور سوليسيون حتى من بعديك ان شاء الله واحد كي توفى الكورونا. دونك نتصور تحل برشا افاق لبرشا دي زيكول, معناها حتى لي ستوديون مثلا عندهم بروف مثلا ما جاش ولا بروف باش يقريهم من برا, ينجم الحكايه تعدى معناها بالليرنينغ. نتصور اي طبعا احنا الهدف نتاعنا ما هوش فقط نمروا بالازمه هذه سلامات وان شاء الله نمروا بها سلامات. C'était très important qu'il y ait une solution prise, je dirais dans l'urgence, qui vous permette d'avoir une continuité pédagogique. L'alternative de cet enseignement en ligne, ça m'a برشا تلامذة اللي تقلقوا من l'enseignement en ligne لعدة أسباب وعندهم الحق. Voilà. Il y a, mais quelle est l'alternative? Quelle était l'alternative de l'enseignement en ligne? Eh bien, c'est une alternative que certains établissements en Tunisie malheureusement connaissent, c'est-à-dire que les élèves et les étudiants sont tout simplement en stand-by et ils attendent que ça passe, avec le danger que l'année soit retardée de 1, 2, 3 mois
voire qu'il y ait une année blanche. Donc هذا حبينا نجنبوه، حبينا نقولوا لتلامذتنا نوفروا لهم حل اللي هو ما هواش la meilleure des solutions. Moi, je reste convaincu, et pas seulement parce que je suis d'un âge assez avancé et que j'ai connu ça toute ma vie, je suis convaincu que rien ne remplace le face-à-face avec les étudiants, l'interaction, de voir ce qu'il y a dans les yeux de chacun, des expressions, des émotions, parce que l'enseignement est un métier de contact, ce n'est pas un métier qui se fait à distance. Et donc, ce que nous avons fait, c'est d'offrir une solution d'urgence pour sauver une année universitaire. Et heureusement que nous avions une bonne partie de la solution qui était dans notre ADN et qui était dans notre pratique avec les cours qui sont sur Moodle, avec différentes choses. Zednehum, une couche qui est le présentiel à distance, qui est l'enseignement présentiel à distance à travers différentes plateformes qui sont, nous avons utilisé Blue Jeans, certains ont utilisé Microsoft Teams. Google Meet. C'est une question de plateforme. Et grosso modo, elles offrent les mêmes services et les mêmes désavantages, qui sont que, bien sûr, les étudiants ne sont pas face à face avec leurs profs. Mais néanmoins, dans cette situation de crise, la solution Hadi, c'était la seule possible et c'était la meilleure possible en vérité. Oui, c'est Mohamed. Oui, monsieur, يعطيك الصحة. كما قلت أنت la meilleure façon باش نكملوا l'année universitaire et pour la sauver هي إنه نقراو en ligne. سألنا إحنا beaucoup d'étudiants ولقينا عندهم quelques difficultés مع notion جديدة هذه اللي تحطوا فيها اللي هي connexion internet. برشا عباد ما عندهاش une connexion stable. Du coup ما ينجموش معناتها لا نجموش يحضروا اكثر من الموتي نتاع لي ميت ولا لي سيونس نتاعهم فوالا دونك مسيو فما اون معناتها اون ماجوريتي اون فا دير اللي عندها اون كونيكسيون فريمون ما تخليهمش يحضروا على لي سيونس الكل. Comment on va prendre en considération ces étudiants là? À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Vous savez qu'à ESB مثلا nous avons, et c'est le cas également d'Esprit, nous accordons beaucoup d'importance à l'assiduité des étudiants. Oui, bien sûr. L'assiduité des étudiants, c'est les 3/4 de l'apprentissage. Nous avons fait à ESB des calculs, nous avons mis en place un système que vous connaissez sans doute, c'est le système des CARA, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un capital de rattrapage qui correspond à 30 points sur l'année, qui représente en fait un demi-point sur la moyenne, sachant qu'il y a 60 coefficients dans l'année. Et ces 30 points sont mis à la disposition des étudiants et chacune de ces absences, eh bien, elle décrémente les 30 points. Une absence, c'est un demi-point de moins. علاش عملنا السيستم هذا؟ على خاطر il a été précédé d'une étude من ناخذ حتى قرار اعتباطي. Il a été précédé d'une étude qui a mis en évidence la corrélation entre les bons résultats et la présence. Nous sommes dans une pédagogie active, une pédagogie de projet. Nous voulons que nos étudiants apprennent en faisant et donc, en dehors de leur présence, en dehors de leur interaction avec les autres étudiants, en dehors de leur interaction avec la classe et avec les enseignants, eh bien, une grosse partie de l'apprentissage est perdue. Donc, ليش محمد جا نحب نوضح معك حاجه فما معناها نحب نوصل لك ان ميساج من عند ليتيديون اللي يقول معناها انا ما عنديش كونيكسيون في الدار اما نوصل ناخذ كلها كارت 10000 معناها نصبها كلها 3 جي في التليفون تشدني جوست 2 3 سيونس ولي أنا جيت لهذا انا قلت لك à situation exceptionnelle solution différente. On ne va pas traiter l'enseignement à distance de la même façon. Nous savons qu'il y a des connexions défectueuses. Nous sommes les premiers à les supporter. الجمهورية التونسية ككل ما هيش متحضرة. نقول لك احنا مثلا في USB عندنا une connexion fibre optique 100 gigas pour environ 1 millier d'étudiants. Vous savez que ce type de débit est maintenant offert à des foyers en Europe. في فرنسا ou l'Allemagne, pour un abonnement d'une trentaine d'euros par mois, vous pouvez avoir 100 gigas à la maison. Donc, ce que quelqu'un a dans un foyer en Europe, nous l'avons ici au niveau d'une institution. Donc, nous sommes pleinement conscients que nous avons pris beaucoup de retard en matière de connexion. Et même ce retard-là, c'est un retard
d'infrastructures et d'équipements, ce n'est pas un retard. Nous n'y pouvons rien en tant qu'établissement. Oui, il faut que la bique oui, et nous sommes obligés de faire avec. En particulier, oui, on parle beaucoup de passage à la 5G, d'autres pays l'ont fait avant nous. À cet égard, la crise du coronavirus a servi de révélateur et servira d'accélérateur des équipements. Le numérique, finalement, il a permis au pays de continuer de vivre dans le confinement. Il a dopé, bien sûr, l'enseignement à distance, puisque c'est le sujet de notre face-à-face, mais il a dopé également des tas d'autres activités, ne serait-ce que l'achat en ligne. il y a des consultations, il y a une multitude des solutions à développer. Et y compris cette radio. Oui. On doit trouver des solutions, monsieur, pour continuer de vivre. Bien sûr. Donc, en fait, le retard numérique اليوم ولا كارثة ولا عائق كبير للتطور نتاع البلاد. Et le coronavirus, parmi ses effets favorables, parce qu'il en a, eh bien, il a mis ça en relief. Et il nous a permis, nous, par exemple, à Esprit AESB, de nous jeter à l'eau dans l'enseignement à distance, alors que في السابق كنا معناها مترددين نقولوا بالك الكونيكسيون بالك هك. Oui, ok, mais nous l'avons fait quand même. Et malgré cette connexion défectueuse, qui est un facteur, je suis, vous le savez, mathématicien, et notamment, j'ai traité toute ma vie des problèmes d'optimisation. Et traiter des problèmes d'optimisation sans contrainte, c'est très facile. Si vous n'avez pas de contrainte dans un problème, la solution, elle est infiniment positive. Les vrais problèmes de la vie sont des problèmes avec contrainte. Et le cas de la connexion est une contrainte. Ce que nous avons obtenu auprès des opérateurs, grâce à l'entremise du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère des Technologies de la Communication, c'est que les opérateurs permettent à nos étudiants d'accéder gratuitement à leur plateforme d'enseignement en ligne. Voilà, monsieur. À travers… Oui. Sur ce sujet-là, نتوما خليتوا معناتها les étudiants يحضروا les tests نتاعهم les quiz نتاعهم معناتها sans aucun problème pour aucun étudiant. Mais monsieur, les absences اللي قاعدين يحطوا sur la plateforme نتاع les étudiants معناتها فما عباد اللي قاعده تقيد لها ابسونس وهي ما تنجمش تحضر للريونيون ولا للكور ان ليني، ما تنجم تعدي دي كويز ودي تيست نتاعها افيك اون كونيكسيون غراتويت كما انت حكيت. هنا مسيو علاش البيناليزاسيون نتاع العباد اللي ما عندهاش كونيكسيون خاطر ما تنجمش تحضر على الكور مي قاعده تعدي في لي كويز ولي تيست نتاعها؟ ملاك احنا انا الاول والمسؤولين نتاع او اس بي الكل عمرهم ما قالوا اللي مش نطبقوا الإجراءات كما كانت تطبق قبل 30 مارس فيما يخص la prise en compte des absences. Nous allons prendre en considération au cas par cas toutes les situations exceptionnelles et nous savons qu'il y en a. ماذا بيا ما نكبروش الحكاية. علاش ما نكبروهاش؟ على خاطر احنا عندنا احصائيات. نقولوا مثلا depuis les 4 semaines d'enseignement en ligne, nous avons programmé 2063 séances de cours. نحكي على l'USB. من جملتهم 2017 صاروا 98% des séances ont eu lieu. Et les séances qui n'ont pas eu lieu, nous allons les remplacer. D'accord. Il y a eu 109 enseignants et 890 étudiants qui étaient impliqués. Les 890 étudiants, lesquels tous les étudiants, sauf ceux qui sont actuellement en stage. اللي ما عندهمش continuité. فهمتك. نحكيو عليه السوجي نتاع ستاج. جوست نحب نسالك حاجه، فماشي اون بوسيبيليتي نتاع ريدكسيون نتاع البروغرام، خاطر نعرفوا ما دي زيكول ايتاتيك قاعده تخمم في الحكايه هذه، تنقص شويه من البروغرام. خليني بالمشكله على خاطر سينون يمكن الكلام اللي يسمعوا فينا الطلبه يمكن يتخلطوا شويه. دونك نرجع للبروبليم هذا. عندنا 890 on a constaté
88% de taux, 87,90 تقريبا% de taux de présence. اللي هو أحسن بياسر من التو de présence العادي. في العادة ثم حتى تلامذة يجيوا المكتب ويشدوا يقعدوا في القهوة ولا يقعدوا يفدكوا مع الزملاء نتاعهم اتسيتيرا، واللي ما يجيش على خاطر يصبح راقد، واللي ما يجيش على خاطر يقول لك امبوتياج. هنا عندنا ان تو دو بريزونس كي كازي اوبتيمال 88% de taux de présence. Bien sûr يجم يكون هو في الكور والكونيكسيون تقص ويخرج ويرجع اتسيتيرا. الشيء هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار. ما احناش في dans une démarche اللي هي je dirais جزريه. On n'est pas dans la punition, on est dans la compréhension des cas particuliers parce que nous sommes en train de les vivre. Donc je demande aux étudiants qui m'écoutent de ne pas considérer ce problème-là comme étant le problème majeur. C'est un problème très secondaire à traiter de manière compréhensive et en tenant compte des conditions spéciales que nous traversons. ما احناش ماشي نحملوا تلامذة الحالة نتاع الكونيكسيون اللي هي لا هي من مسؤوليتهم لا هي من مسؤوليتنا احنا. داكوردو. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو سي محمد جوا. حبيت نرجع لك على حكايه نناقشوا شويه في البروغرام، خاطر فما دي زيكول قلت لك تاتيك يخمموا باش يناقشوا شويه في البروغرام بور لي ستوديون. البروغرام خلينا نقولوا حاجه هامه جدا. البروغرام ما نحبش نحكي على بروغرام، نحكي على des compétences. D'abord, le programme et les compétences ne sont pas acquises ni en une année, ni encore moins en 3 mois. Donc, effectivement, il y a un minimum de flexibilité à avoir au niveau des contenus et au niveau des compétences qui sont acquises, sachant que les étudiants qui sont actuellement, ceux qui sont en fin de cursus, ils sont en stage. Et ceux qui ne sont pas en fin de cursus, eh bien, ils auront la possibilité, s'il y a des petites choses qui manquent dans le programme de cette année, de le récupérer l'année prochaine. Mais je dois attirer votre attention sur un fait. Là où le programme, il est d'une part, nous sommes engagés à avoir des acquis de compétences pour vous vis-à-vis de notre ministère de tutelle. Oui. ما هواش ملكنا البروغرام، ما احناش احنا نجموا نتصرفوا فيه كما نحبوا. Deuxièmement, ou أهم le ministère de tutelle, c'est le client d'Esprit et d'Esprit School of Business qui est l'utilisateur final de notre produit, à savoir des entreprises. لو فرضنا نطيحوا من القيمة ومن الكاليتي متاعكم comme produit final avec des compétences déterminées, المضرة مش ترجع ليكم en premier lieu. دونك هذا ما فيهاش مساومات، ما فيهاش بيع وشراء. هذيك لا كاليتي اللي باش تخرجوا بها avec le digital learning qui n'est qu'une période de crise. ما هيش toute votre formation. المهندس يتكون في 5 سنين. Le licencié c'est des circonstances exceptionnelles que nous traversons du mieux que nous pouvons. Et dans cette période exceptionnelle, je vous dis que nous réalisons 98% de nos séances de cours. Donc, la transmission, elle est équivalente à celle qui se passe ma'ada les problèmes de connexion. Elle est équivalente à celle que vous avez en wahd. Je ne veux pas qu'on dise que la période de digital learning se traduit par une diminution par des ingénieurs au rabais ou par des managers au rabais. Vous aurez la même qualité et la même acceptation par le marché de l'emploi. التشوق نتاع سوق الشغل بالنسبه للدبلومي نتاع اسبري واسبري سكول اوف بيزنس هذاك هو اعز ما عندنا. فهمتك. دونك هذاك الفورماسيون باش تكون كيف ما العوامل اللي قبل الكل، مش باش تغير حتى شيء. لي زانجينيور نتاع سنه ونتاع قبل ونتاع اللي باش يجيو كلهم كيف معناتها. لما حاله les ingénieurs et les managers اللي خارجين السنه ne sont pas concernés pour l'essentiel par le digital learning puisqu'ils sont actuellement en stage.
Oui, concernant les stages, Certains نحبوا d'entre eux, نسألوك على les stages, monsieur محمد. oui, فما كيما نعرفوا معناها فما برشا عباد تعمل في الستاج نتاعها سورتو جماعه التروازيام اني اي في جي اللي لي ستاج نتاعها تعمل فيه معناها تيلي ترافاي في الدار وان شاء الله البي اف ام نتاعها نحبوا نعرفوا البي اف ام نتاعها كيفاش باش يصير وكونسيرنون لي زيتيديون اللي ماهمش يعملوا في لي ستاج نتاعهم كيفاش معناها كيفاش لي ميزور اللي حضرتوهم بالنسبه لهم. alors, il y a deux catégories où quand je vais ouvrir mes statistiques de stage, je ne les ai pas actuellement sous les yeux. هو اكثر من 70% معناها اللي نعرف ان اخر مره خليناهم سي اكثر من 70% من لي زيتيديون قاعدين يخدموا في التيلي ترافاي. Je vais vous dire ça tout de suite. D'accord. Nous avons d'ailleurs, c'est déjà, on l'a mis dans une vidéo. Oui, en effet, nous avons quelque chose comme 80 ou un peu moins de 80% des stagiaires qui sont en télétravail. Nous avons un peu moins de 15% des étudiants dont les stages ont été suspendus parce que le stage, sa nature ne dépend pas de nous, ça dépend de l'entreprise. L'entreprise n'offre à garder les stagiaires en travail, tous les employés ont été mis en congé exceptionnel ou en congé sans solde ou la hajaka. Donc, les stages ont été. Nous sommes heureusement dans des secteurs d'activité où le numérique est très présent et donc plus de 80% des entreprises ont proposé que les stages se poursuivent en télétravail. Donc, et il y a quelques stages, 2 ou 3%, qui sont ce qu'on appelle en télétravail partiel, c'est-à-dire une partie du stage a lieu normalement et une autre partie qui nécessite du contact, qui nécessite des choses. Reste les 15% des stagiaires auxquels je pense bien sûr, et vous aussi, et vous avez raison, dont le stage est suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire suspendu? Ça ne veut pas dire qu'il est annulé. Ça veut dire que il a une situation plus ordinaire où le travail peut reprendre, où le confinement, et apparemment, ça sera à partir du 3 mai, peut-être un peu plus tard, en tout cas au mois de juin, juillet, مش يصير تأخير في الستاج هذا. تأخير et certains établissements pensent à une réduction de la durée du stage. Encore une fois, quand on dit qu'un stage, nous demandons 4 ou 6 mois, c'est parce que nous pensons que c'est une durée nécessaire pour que l'étudiant يتشبع بالحالة متاع l'entreprise ويفهمها ويعمل خدمة اللي هي عندها قيمة مضافة. Voilà. Donc, a priori, réduire la durée de stage et surtout la réduire et la repousser dans la partie de l'été où les entreprises sont moins actives, c'est peut-être pas la meilleure solution. Nous n'avons pas encore pris de décision à cet égard. Nous sommes toujours gouvernés par deux idées. Un, éviter à tout prix que les étudiants souffrent de cette année-là en ayant, je dirais, le spectre le plus important, c'est une année blanche, et ça, nous en voulons à tout prix. Et quelques retards sont, je dirais, inévitables. On ne peut pas faire sans. La deuxième idée, c'est que tout cela doit être gouverné par le souci absolu de maintenir la qualité de notre formation. هذيك هي راس مالنا ما عندناش غيرها. كان نتصرفوا بحريه في الثوابت نتاع التكوين نتاعكم, on ne vous rendra pas service. C'est à ce moment-là que nous ne ferons pas notre travail. Donc véritablement, et je pense et je sais que vous êtes tous, et c'est pour ça que vous êtes avec nous dans cette école, dans ces écoles, vous êtes tous très soucieux de la qualité de votre formation. Eh bien, cette qualité de formation nous oblige à ne surtout pas jouer avec les constituants de cette qualité. فهمتك سي محمد جواد. فوالا باش نسالك مسيو على لي تي اف كيما كنت انت توا تحكي عليهم كيف باش يعديو كل شيء, مي وقتاش ان فيت باش يعديو البي اف نتاعهم en présentiel ولا en virtuel?
les PFE qui peuvent être passés en virtuel, ما ثماش مانع. Au contraire des examens. احنا تو فهمتني اللي زاد يجبرنا هما قرارات وزارة التعليم والبحث العلمي. هي اللي قاعدة ديزون تعطي التوصيات واكثر من التوصيات اللي هما التوجيهات اللي هي تجبرنا. فيما يخص لي زيكزامان التوجيهات نتاع الوزارة هي que les examens doivent absolument être faits en présentiel. Il ne peut pas y avoir d'examen en ligne. Les contrôles continus peuvent, jusqu'à un certain point, être effectués en ligne. Les contrôles continus ont plusieurs formes. Il y a des rendus, il y a y compris des soutenances de projets. Vous avez des projets intégrés, tous les élèves du groupe Esprit, donc qui sont soutenus en ligne. Les soutenances, ما فيهاش داعي باش نمنعوا les soutenances en ligne. Parce que là, nous avons les ressources techniques pour pouvoir les faire avec une sécurité absolue, avec des partages. Il y a des soutenances, l'essentiel de la soutenance est avant la soutenance. C'est le travail, c'est le rapport de stage, c'est la vérification par 2 rapporteurs de chaque rapport de stage, et la soutenance, c'est le couronnement. هي نهار العرس. يا اخي العرس هو يتعمل نهار العرس، ما ثم خطبه قبل وثم فهمتني عشرة وثم ناس تتعرف ببعضها وبعد يوصلوا نهار اللي يجيو قدام رئيس البلديه ولا قدام البلديه ويقول لها تحبش تاخذ الولد هذا وهو تحبش تاخذ الطفله هذه. هذاك c'est le couronnement. Et la soutenance, c'est un peu la même chose. Donc la soutenance, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas se faire en ligne. Concernant كيما حكيت انت سي محمد، فما حاجه نحب ناخذ فيها رايك. فما لي ستوديون لي زيترونجي اللي يقراو في ليكول نتاعنا، نعرفوا اللي معناها عندهم مشاكل في التوا، مشاكل في الوعي نتاعهم. فما شكون يسكنوا قالوا في اريانا يخرجوا فيهم معناها مولا الدار نتاعهم وكل شيء. هذوما دي ستوديون ايترونجي. اش قولك في الموضوع هذا يا سي محمد؟ هذا موضوع احنا واعيين به كمؤسسه تربويه، aussi bien Esprit qu'Esprit School of Business. Au niveau du groupe, nous avons mis en place pour les étudiants étrangers, les étudiants internationaux qui sont parmi nous et qui, du fait de la crise qui est mondiale, ne reçoivent pas les montants que leurs parents leur envoient habituellement. Amelna plusieurs dispositifs. Un dispositif d'aide pour ceux qui ont des difficultés parce que leurs parents بنفسهم du fait du coronavirus يمكن حتى المداخيل نتاعهم موارد الحياة نتاعهم نقصت، دونك يوليو ما عادش ينجموا يبعثوا فلوس لاولادهم. Donc عملنا un dispositif de soutien. Nous ne sommes pas les seuls. C'est fait aussi au niveau de la fédération UTICA نتاع les établissements d'enseignement supérieur privé اللي حتى هي خلقت صندوق mais on a un صندوق ثاني au niveau d'Esprit avec aussi des aides alimentaires. Tous les étudiants qui ont des difficultés, qui se sont fait connaître, peuvent recevoir quotidiennement des packs alimentaires, au moins ils puissent manger à leur faim tous les jours. Et nous avons des aides, et pour ceux qui ont simplement des retards dû au fait que les différents organismes de transfert, comme Western Union, etc., متعطلة في عدة بلدان, eh bien, احنا نعطيوهم une avance qui leur permet d'attendre les crédits que leurs parents leur envoient. Donc voilà, nous avons des dispositifs de plusieurs types pour répondre à chaque situation. وكان ثم des situations اللي احنا مش واعيين بها بارك الله فيكم كي تعرفونا بها على خاطر نتطرقوا لها. فوالا. لان احنا جوست شفنا واخدين شويه ديزيدي خدينا شويه معناها الحكايه هذوما من عند ديزيتيديون اللي هما بعثونا معناها قالوا لنا فما اصحابنا عندهم شويه دي بروبليم. حبيت جوست نجبد معك السوجي كهو سي محمد. انا je veux simplement dire aux étudiants qui ont des problèmes de s'adresser aux 2 personnes ressources qui existent à Esprit Ingénieur et à Esprit School of Business. اللي هما Ziad Saidi, je crois, donc c'est ceux qui sont chargés de la vie étudiante, Ziad Saidi à l'école d'ingénieur et Sarah Bouzgara, c'est ça, Sarah Bouzgara, oui, Sarah Bouzgara, Esprit School of Business. Et donc, ils les connaissent
Ils n'ont qu'à leur envoyer des mails, leur dire le problème auquel ils font face, et nous sommes à leur côté. Si on n'est pas à leur côté maintenant, eh bien, ça veut dire que nous ne jouons pas notre rôle. Ce sont des étudiants comme les autres, ce sont des étudiants, ce sont nos enfants, et nous sommes en responsabilité par rapport à eux. D'accord, monsieur, merci beaucoup. J'attire votre attention d'ailleurs, je vous invite aussi, s'il vous plaît, Samahni, et je lance un message à tous les étudiants, la solidarité avec vos camarades internationaux, elle n'est pas du seul ressort de l'administration. C'est d'abord une solidarité entre les étudiants. Vous avez votre rôle à jouer. Voilà, serrez-vous les coudes. Voilà. D'accord, merci. نتعداو une petite pause ومن بعد نرجعوا للميسيون نكملوها معاكم.